ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। गौरव शुक्ला मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। इस बुलेटिन का आगाज करांगे वड्डी खबर दे नाल। कोरोना दे नाल जुड़िया हर एक अपडेट लगातार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचा रहे हैं ਤੇ शुरुआत ਕਰਨ जा रहे हैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ लगातार ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पूरे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी मंडरा रहा है, लिहाजा कई इलाके सील कर दिए गए ने। पर बावजूद इसके प्रशासन ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रशासन कह रहा है दरअसल प्रशासन दे वल्लों डोर टू डोर स्क्रीनिंग चलाई जा रही है, पर कुछ लोग सेहत विभाग की टीम के आने के उत्ते बूहे तक दरवाजे तक नहीं खोल रहे। अमृतसर तो वड्डी खबर इस समय असीं तुहानूं दस रहे हां। अपील भी इस विचाले कि देखो सब तो वड्डी जिम्मेवारी साडी की है कि असीं नियमां दी पालना करिए ते नाल नाल जिहड़ा सेहत विभाग है, जिहड़ा साडा सरकार है, प्रशासन है, उसकी मदद करिए। जेकर कोई तुहाडे घर आके स्क्रीनिंग कर रहा है तुहाडी, वो पूरे अपने इक्विपमेंट्स दे नाल पहुंचे होणगे ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने तो बाद शहर के कुछ हिस्सों को सील किया गया। 2 इलाके ऐसे ने जिन्होंने कंटेनमेंट जोन ऐलान दिता गया। तो मैं इस वेले अमृतसर के अंदरूनी शहर के फुल्लांवाला चौक के विच तुसीं देखो कि इस एरिए नूं सील कर दिता गया। किसी नूं भी इधर आउण या जाण की इजाजत नहीं दी जा रही। इस तो इलावा जिन्नियां भी दुकानां ने या होर जिहड़े कारोबार ने वो बंद किए गए ने। तो लोग भी इत्थे परेशान नज़र आ रहे हैं। शहर के मशहूर एक जिहड़ी स्वीट शॉप है, उन्हां दे मालिक भी इत्थे मेरे नाल ने, उन्हां दे नाल भी असीं गल करदे हां। सर, कदों तो तुहाडी दुकान बंद है? सेहत विभाग वालों या कारपोरेशन वालों तुहानूं की कहा जांदा है? सर, आलमोस्ट जदों दा लॉकडाउन होया उदों दी दुकान बंद है। बस विच थोड़ा आंदे सीगे साफ सफाई करन लई, वो करके चले जाते ही। बाकी खोलने का की है, डिपार्टमेंट वालों वक्रे वक्रे डिपार्टमेंट तो बंदे आते हैं, अगर माड़ा मोटा खोलो भी तो नाल ही बंद करवा देंगे। बेकरी का केस आया सी, वो सारे मरीज ठीक हो गए, घर आ गए। हुण साडे फुल्लां वाले चौंक च कोई इसलिए केस नहीं है। कटरा चरण सिंह का केस है, लेकिन उत्थे नाल चौंक फुल्लां नाल लिखिया जांदा। बाजार खड़ाने वाले का केस है, उत्थे नाल चौंक फुल्लां नाल लिखिया। असीं ये बाजार वाले फालतू सफर कर रहे हैं। सेहत विभाग ये कह रहा कि जिन्होंने इलाकों के केस लगातार वध रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संपर्क के जोड़े लोग आए हैं उन्होंने रिपोर्टां पॉजिटिव आईयां ने, तो ये लोगों की दिक्कत है। पर दूसरे पासे हैल्थ डिपार्टमेंट वालों इस इलाके दे विच स्क्रीनिंग का भी काम जिहड़ा वो शुरू किया गया। हालांकि शहर दे विच बरसात हो रही है, पर बावजूद बरसात दे इत्थे जिहड़ियां सेहत विभाग दे नाल संबंधित टीमां ने ਉਹ इस इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ आके स्क्रीनिंग ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਸਿੰਪਲ ਪਲੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੇ। ਆਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਏਐਨਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੰਟੈਕਟ ट्रेसिंग जी जो सेहत विभाग वालों की गई तो उस भी कुछ लोग जोड़े ने पॉजिटिव पाए गए। तो इन्होंने हैल्थ वर्करस या फिर जो सेहत विभाग दी टीमां ने इन्हों का कहना कि वो हर घर तक पहुँच करने की कोशिश करते हैं, पर लोगों के सहयोग ना करने करके किते ना किते एक दिक्कत का सामना उन्होंने जरूर करना पैंदा है। कैमरामैन हनीश कुमार के नाल राजीव शर्मा, न्यूज़ 18।
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 515 ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 378 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 28 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 281 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 171 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। 100 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ। ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵੱਲ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭੀੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ-ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਸਾਡਾ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ 2 ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਸਮਝੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਭੀੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਹੋ ਕਲੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਭੀੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ 83 ਦਿਨ ਜੈਹੋ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਂਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਸੀ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਚੌਂਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੜਾਊ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੈਹੋ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਲੋਰੀ ਗੇਟ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗਲੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੈਕਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸੀ। 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੌਰਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਭਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੈ। 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ। ਧਰਮਵੀਰ शर्मा मेरे सहयोगी साडे नाल गुरुग्राम तो जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, जानना चाहेंगे गुरुग्राम का इस समय का हाल, इस समय की स्थिति, क्योंकि जो लोग दूर हैं गुरुग्राम से वो भी इस चीज को समझना चाहेंगे कि 2400 एक जिले में मामले तो बहुत बड़ा एक आप विस्फोट कह सकते हैं कि रोजाना वहां पर 100 मामले 150 मामले इस तरह सामने आ रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या इंतजाम है, कंटेनमेंट जोन को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? धर्मवीर, बिल्कुल, देखिए पूरे हरियाणा में जहां 5300 के आसपास जो मामले हैं वो हैं कोरोना के, लेकिन अकेले गुरुग्राम में ही 2400 से ज्यादा की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है।
गुरुग्राम अकेला ही नहीं बल्कि एनसीआर का जो दूसरे शहर है, चाहे फरीदाबाद हो या फिर सोनीपत, ये दोनों जिले भी ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मामले यहीं पर हैं। फरीदाबाद में 800 से ज़्यादा हैं, सोनीपत में 500 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। तो इन तीनों जिलों को अगर हम लगा लें तो तीनों जिलों का जो जोड़ है वो जो हरियाणा के जो कुल मामले हैं उनका 70% जो कोरोना मरीज हैं वो इन तीनों जिलों से आते हैं। और सबसे ज्यादा अकेले गुरुग्राम से ही 2400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और पिछले 10-12 दिन से लगातार ऐसा हो रहा है कि जो कोरोना जो मरीजों की संख्या है वो 150 से ज्यादा जो एवरेज है उसका आ रहा है कि मरीज सामने आ रहे हैं। और बड़ी वजह यही है कि जब अनलॉक 4 के बाद जिस तरह चीजें सामान्य हुई उसके बाद आवाजाही भी सामान्य हो चुकी है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि गुरुग्राम शहर जो है वो पहले की तरह से ही अपनी रफ्तार जो है वो पकड़ चुका है। सड़कों पर भीड़ है, लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि एक तरह से प्रशासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन जो है उसकी संख्या को बढ़ाया गया था। पिछले दिनों कुल संख्या जो है गुरुग्राम में कंटेनमेंट जोन्स की वो 66 की गई थी, जो कि 33 गुरुग्राम शहर की हैं, जबकि 2 पटौदी की और 1 सोहना जो इलाका है गुरुग्राम के ही तहसील हैं वहां के इलाके हैं। तो कुल 66 जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन साथ साथ प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हर वक्त मास्क पहन के रखें और जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो एहतियात के तौर पर एहतियात बरतें। लेकिन लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब भी है। लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि जो गुरुग्राम में जो मरीज सामने आए हैं उसमें करीब 60 से 70% ऐसे मरीज हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है कोरोना के, लेकिन जब उन्हें चेक किया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो लोग बहुत जल्दी ठीक भी हो गए। तो ये एक कहीं ना कहीं एक राहत की खबर जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई है कि जो लोग अब संक्रमित हो रहे हैं वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम एक तरह से जो है लोगों के शरीर का वो स्ट्रांग है और इसीलिए अब कम जो है एक तरह से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रिकवरी जल्दी हो रही है। तो ये एक राहत की खबर है। लेकिन जो आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो 2400 के पार जब देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक टेंशन बढ़ा रहा है गुरुग्राम वासियों की, हरियाणा सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की और जितने भी लोग जो खासतौर से गुरुग्राम से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं ये टेंशन की खबर जरूर है। जी बिल्कुल, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2300 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ, ਰਿਕਵਰ 640 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1678 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਨੇ। रुक करेंगे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਕਰੀਬ 100 ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 281 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਲਗਭਗ 100 ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਮਹੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਜਸਵੀਰ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋੜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਬੀਬਗੰਜ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਪ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਛਾਉਣੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫੁੱਲਾਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਕਟੜਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਕਟੜਾ ਸਫੇਦ, ਕਟੜਾ ਦੁੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਕਟੜਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਹਾਥੀ ਗੇਟ, ਗੰਜ ਦੀ ਮੋਰੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡਾ ਤਲਾਬ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਕਟੜਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ, ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ, ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ, ਲੰਬਾ ਪਿੰਡ, ਫਰੈਂਡ ਕਲੋਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। 14 ਇਲਾਕੇ ਟੋਟਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਨਗਰ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ, ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ, ਭਾਰਵਗ ਕੈਂਪ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੀ ਰਾਜੀਵ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵੋ। ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ